सो दी टैंपलेट जी है ये देखो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी तुहानूं बोल भी चुकिया एंड मैंशन भी करता उपर कि एडवांटेजिस पहला भी हो सकदियां ने एंड डिसएडवांटेजिस भी पहला हो सकदियां ने। सो वो तुसीं अपने हिसाब नाल देख लेना है क्वेश्चन दे विच की पुछया गया। सो देखो जिद्दां हुण स्क्रीन के उपर अपने विजिबल आ कि फर्स्ट जिहड़ा आपां इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उस तो बाद आपां BP1 लिखते हैं, दैन BP2 लिखते हैं एंड मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसदा दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन पार्ट, दैन वी हैव BP1, दिस इज़ BP2 एंड दिस इज़ आवर कंक्लूजन राइट। ओके हुण जिहड़ा मेन चीज़ तुसीं समझनी है वो ये है कि जिहड़ी फर्स्ट मैं जिहड़ियां आपां ब्लैक जिहड़ा दिख रहे ने तुहानूं वर्ड्स, दोज आर द वर्ड्स जिहड़ियां एक्चुअली अपनियां टैंपलेट्स ने एंड जिहड़ियां रैड लाइनस मैं छड्डियां वो तुसीं खुद फिल इन करनियां हुंदियां। ठीक है हुण जो तुसीं टैंपलेट यूज़ करदे हो ये नहीं है कि जो सपोज तुसीं उहदे विच लाइनस लिख रहे हो तो उन्हां दी क्वालिटी जिहड़ी आ वो मतलब मडियोकर जी होवे, थोड़ा जिहा कोशिश करो क्योंकि ऑलरेडी तुहानूं इन्ने वर्ड्स जिहड़े ने नीयर अबाउट 170 180 ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल रहे हैं। कहने का मतलब कि तुहानूं बस 100 को वर्ड खुद लिखने पैंदे ने। सो डिपेंड करदा टैंपलेट दे विच अगे पिछे किन्ने वर्ड्स ने। ठीक है तुसीं जिहड़े वर्ड्स ने जिहड़े लिखने ने उन्हां दी थोड़ा उहदे उत्ते वर्क करन दी कोशिश करनी है। कुछ जिहड़ी तुहानूं बच्चों नूं मोस्टली प्रॉब्लम आउंदियां हुंदियां कि स्टार्टिंग दीयां लाइनां नहीं सानूं दिख रहीआं, असीं किहड़ी लाइन लिखीए। देखो जी जे तां टॉपिक ये आएगा एडवांटेजिस वाला जां डिसएडवांटेजिस वाला फिर तां डायरैक्ट यही टैंपलेट एज इट इज़ यूज़ हो जानी है। ठीक है मैं शुरू तो तुहानूं एक बारी दस दिना। देखो जी दो स्क्रीन तुहानूं विजिबल आ, जिहड़ी फर्स्ट स्क्रीन आ उहदे विच आपां टैंपलेट लिखी हुई आ एंड नाल दी स्क्रीन दे विच उहनूं किद्दां यूटिलाइज़ करके आपां इफैक्टिवली लिखना पेपर दे विच वो लिखिया गया है। हुण जिहड़ी नाल दी स्क्रीन आ उहदे विच ग्रीन लाइनस ने वो लाइनस ने जिहड़ियां मैं खुद इंट्रोड्यूस करके उहदे विच लिखियां ने। ठीक है नाल दी अपनी टैंपलेट आ। सो टैंपलेट नूं पहलां तुसीं इधर वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर आ इहनूं तुसीं याद करना, जिहदे ते सारा हुण माउस तुहानूं दिख रहा होएगा घुम रहा, इहनूं तुसीं याद करना है एंड इस टैंपलेट नूं तुसीं बाद दे विच देखना है कि मैं यूज़ किद्दां कीता ताकि तुहानूं भी पता लग जाए। ठीक है सो टैंपलेट तुसीं खुद याद कर लैनी। आपां टू द पॉइंट सीधा आने आ टॉपिक दे उपर। सो टॉपिक सीगा कि अजकल इन रीसेंट ईयर्स मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग टू रीड ई बुक्स रादर दैन पेपर बुक्स डू दी एडवांटेजिस आउटवे दी डिसएडवांटेजिस। सो टॉपिक यही पूछा गया है कि अजकल की आ ज़्यादा तो ज़्यादा लोग की कर रहे हैं चूज़ करते हैं कि ई बुक्स। हुण कईयां बच्चों नूं ई बुक्स बारे नहीं पता हुंदा। देखो जी ई बुक्स का मतलब हुंदा इंटरनैट बुक्स। मोस्टली जदों भी ई छोटी ई जिहड़ी अपनी आ स्मॉल अल्फाबैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਈ ਬੁੱਕਸ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ WhatsApp 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ PDFs ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪੇਰੈਂਟਲੀ ਸੀਨ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸੀ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦੇ ਐਡਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ LY ਵਾਲੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਹੈਜ਼ ਡਿਕਲਾਈਨਡ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਹੈਵਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਵੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ
ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੁੱਡ ਸਰਟਨਲੀ ਹੈਵ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਸੈਟ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਟੂ ਫੋਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਟੂ ਫੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਨੇ। ਵਨ ਐਵੀਡੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 1 MB 2 MB 3 MB ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮੀਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ ਔਰ ਇਨ ਅ CDs ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦੈਮ ਅਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦੈਮ ਅਰਾਊਂਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ that this trend would be advantageous is that it means ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਬਾਈ ਈ ਬੁੱਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਵਨ ਗੁੱਡ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ by buying and downloading e-books at the comfort of their home as these are easily accessible। ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੇਅਰ ਆਰ ਓਬਵੀਅਸ ਡਰੋਬੈਕਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਡਰੋਬੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਓਬਵੀਅਸ ਡਰੋਬੈਕਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਈ ਬੁੱਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਡੈਟ these days, this is again a nice vocabulary, nice sentence, due to the online study people need to stare means ਵੇਖਣਾ at a screen for a long time and thus it may cause eye strain and other problems। ਇਹ as it is ਲਾਈਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਤਾ in other words more and more people have vision problem in the modern world because of the extensive use of computer। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦ ਡੈਸਕਟਾਪ, ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦਾ in conjunction to this another disadvantages that cannot be ignored is that the data stored on the memory card or in electronic devices has the risk of the data getting erased due to the various reasons। ठीक है, सो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਅਪਹੋਲਡ ਮਾਈ ਨੋਸ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਕੋਟ ਐਨ ਇੰਸਟਾਂਸ ਵੈਨ ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਲੋਸਟ ਆਲ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਨੋਟਸ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੋਟਸ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਡੈਟ ਈ ਬੁੱਕਸ ਹੈਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਅਨਡੇਨਾਏਬਲ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਨਸਰਟਨਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਨਡੇਨਾਏਬਲ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਤਾ। ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਸਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟਸ ਇਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਮੀ ਡੈਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਈ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਮੋਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫॉर ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆ ਪੂਰੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਐਂਡ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 7 ਬੈਂਡਸ। 7 ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।